حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا آپ سے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ ہم یہ پروگرام شروع کر سکیں۔ عوامی دانشور یا پبلک اسکالر، ہمارے یہاں اس کی روایت ہے کہ نہیں ہے، اور روایت ہے تو کیسی ہے، کتنی مضبوط ہے، توانا ہے، اس موضوع پر ہم یہ سیشن کر رہے ہیں۔ اس سیشن کی صدارت افتخار عارف صاحب کر رہے ہیں، اور آپ سمجھیے کہ اب سے 1.5 منٹ پہلے تفویض کی گئی ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ احساس ہوا، ہمیں کشور آپا، کہ جب افتخار عارف صاحب کو دیکھا تو مجھے لگا کہ ان سے بہتر کوئی شخص اس وقت نہیں ہے جو میرٹ کے اوپر اس اجلاس کی صدارت کرے۔ ہمارے ساتھ غازی صلاح الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں جو سینئر صحافی ہیں اور ایک طویل عرصے سے صحافت سے یہ وابستہ ہیں، اور اب بھی یہ کالم لکھتے ہیں، ہر ہفتے ان کا کالم شائع ہوتا ہے۔ دانشور ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور کتابوں کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہے، اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ یہ کتابیں دوسرے کو دینے پر ہر وقت آمادہ رہتے ہیں، اور یہ کسی کا شوق دیکھتے ہیں تو پھر مستقل کتاب اسے دے دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر کراچی آئیں تو ان سے ضرور ملنے جائیے گا۔ ہمارے ساتھ اسامہ صدیق صاحب ہیں جو لاء کی پروفیشن سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا اکیڈمک کام بھی اسی شعبے سے متعلق ہے، ان کا ڈاکٹریٹ بھی لاء کے اوپر ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیب صاحب، میرے خیال میں اس ہال میں موجود سب لوگ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے۔ بہت فعال نقاد ہیں، بہت لکھا ہے انہوں نے، اور بہت کارآمد ان کی کتابیں ہیں، فکشن بھی انہوں نے لکھا، تنقید بھی ان کی ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کے اورینٹل کالج میں شعبہ اردو سے وابستہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ افتخار عارف صاحب کا کیا تعارف پیش کیا جائے۔ ہم نے تو بچپن میں جب آنکھ کھولی اور ٹی وی دیکھنا شروع کیا تب سے تعارف ہے، اور اس انسان، بہت محبت کرنے والے انسان، میں جس زمانے میں کیمبرج میں تھا، یہ لندن میں ہوتے تھے، جب بھی ان سے ملنے جاؤ اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ اب میرے بال سفید ہو رہے ہیں، یہ اب بھی اسی شفقت سے ان سے ملتے ہیں۔ میرا اپنا نام جعفر احمد ہے، اور میرا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہمیشہ رہا ہے۔ میں کراچی یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر سے وابستہ رہا، اور اب انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ میں ہوں، اور کیونکہ برطانیہ کی ایک ایسی یونیورسٹی میں پڑھا جہاں پہ تاریخ کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا، تو میرا بھی رجحان تاریخ کی طرف ہوا، اور دخل در معقولات ہی سمجھیے تاریخ کے اوپر بھی کچھ لکھتا ہوں۔ اور یہاں سے یہ بات کہنا اس لیے ضروری سمجھا میں نے کہ فرال انجم اور بہت سارے تاریخ کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ موضوع ہم نے جب سوچا تو پیش نظر یہ تھا کہ یہ دیکھیں کہ فکشن میں اور شاعری میں تو ہمارے یہاں بہت احتجاج موجود ہے، اور احتجاجی ادب بہت بہت نمایاں ہے، اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن سماجی علوم کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، سیاسیات کے حوالے سے ہمارے یہاں کیا اسکالرشپ پیدا ہوئی، اور جو اسکالرشپ پیدا ہوئی وہ صرف پروفیشنل نوعیت کی اسکالرشپ ہے، یا اس کا کوئی پرو پیپل پرپس بھی ہے، کیا اس اسکالرشپ کا کوئی مقصد عوام بھی ہیں کسی صورت میں۔ تو میں نے اپنے طور پہ خود سمجھنے کے لیے 4-5 پوائنٹس مرتب کیے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارا پینل 100% اس سے اتفاق ہے۔ مثلا میں پبلک اسکالر سے مراد 3 چیزیں لیتا ہوں۔ ایک ایسا اسکالر جو عوام کے نقطۂ نظر سے سوچتا ہو، سیاسی موضوعات پر، سماجی موضوعات پر، اقتصادیات پر، اور دیگر سماجی علوم کے حوالے سے اس کا جو طرز فکر ہو وہ عوام کو پیش نظر رکھ کے مرتب کیا گیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ پبلک اسکالر میری دانش میں وہ ہے
جو اپنے آپ کو کلاس روم تک محدود نہ رکھے یا اپنی کتب خانے تک محدود نہ رکھے، بلکہ لوگوں کے ساتھ انگیج کرے، لوگوں سے ملے اور ان کی روزمرہ کا حصہ بنے، ان معنوں میں کہ ان کے تجربات سے اپنا علم اخذ کرے۔ تیسری چیز میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس کا طرز تحریر ایسا ہو، طرز گفتگو ایسا ہو کہ وہ عوام تک اپنی بات پہنچا پاتا ہو، اور کمیونیکیشن اسکل اس کی ایسی ہو کہ اسے پتہ ہو کہ میرے آڈینس کون ہیں، اور وہ ہم تک اپنی بات پہنچا رہا ہو، دوسرے حلقے بھی اس کی بات سنیں، لیکن یہ کہ پہلا اس کا آبجیکٹو یہ ہو کہ وہ پبلک تک پہنچے۔ اب اس میں صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قانون کے شعبے سے وابستہ تھے اور انہوں نے پبلک ڈسکورس میں حصہ لیا، گئے لوگوں کے پاس۔ صحافت میں بڑے نام ہیں، آئی رحمان صاحب کا نام ہے، مہدی حسن صاحب کا نام ہے۔ سول سوسائٹی میں بہت لوگ آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے۔ بڑے صغیر میں بہت بڑا نام اروندھتی رائے کا ہے، جو اس طرح سے پبلک اسکالرشپ میں ایک نمایاں نام ہے۔ تعلیمی اور تحقیقی اداروں کے اندر آپ دنیا کی یونیورسٹیوں میں دیکھیں کہ نوم چومسکی کا سکہ چلتا ہے ساری دنیا میں، ایڈورڈ سیڈ کتنا بڑا نام تھے، اینجلا ڈیوس امریکہ کی کتنی بڑی پروفیسر اسکالر تھی، اور پھر ہمارے یہاں بھی اس طرح کے لوگ آپ کو بہت زیادہ چند ملیں گے ضرور۔ ڈاکٹر مبارک علی صاحب سندھ یونیورسٹی سے وابستہ رہے ایک طویل عرصہ۔ تو یہ کچھ میرے ذہن میں جو خاکہ تھا وہ تھا۔ اچھا، پبلک اسکالرس جو ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں انویٹیبل ہیں، وہ ہوں تو بہت اچھا ہے، اور وہ نہ ہوں تو پھر ان کی جد و جہد اس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ یہ چیز حاصل ہو۔ کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جمہوری ماحول کے اندر ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، جمہوری ماحول میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، اور اگر جمہوری ماحول نہیں ہے تو پبلک اسکالر کا کام یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرے، اس کی تحریروں اور تقریروں کا ایک مدعا یہ ہو کہ جمہوری ماحول قائم ہو۔ اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ کریٹیکل تھنکنگ کے بغیر سوچ آگے نہیں بڑھتی، تو اگر کریٹیکل تھنکنگ کا ماحول ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی باتیں کہے گا، دوسروں کی باتیں سنے گا، اپنی باتوں کی میں ترمیم کرے گا، رد و قبول کے عمل سے گزرے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا ایک آبجیکٹو یہ ہوگا کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے جدوجہد کرے۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جب وہ جمہوری ماحول کی بات کرے گا اور کریٹیکل تھنکنگ کی بات کرے گا تو پھر اس کو طے کرنا ہوگا کہ ایک ریاست کا اپنا بیانیہ ہوتا ہے، اور یہ سب ریاستوں کے اپنے بیانیے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریاستوں کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے کے علاوہ اور کوئی بیانیہ پسند نہیں کرتے، وہی بیانیہ میڈیا کے ذریعے سے، وہی نصاب کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ پبلک اسکالر اس کا خیال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ریاست کا ایک بیانیہ ہے، لیکن آلٹرنیٹیو ڈسکورسز ہو سکتے ہیں، آلٹرنیٹیو بیانیے ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو وہ آلٹرنیٹیو بیانیے کے لیے کوشش بھی کرے گا، اور خود اس کا اپنا بیانیہ بھی ایک آلٹرنیٹیو بیانیہ بنے گا۔ اس میں سب چیزوں میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ ہے کہ پبلک اسکالر زندگی کا بڑا حصہ مزاحمت میں گزرتا۔ یہ ہے جو میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے۔ اب اس پہ گفتگو کریں گے ہمارے دوست۔ میں عام طور سے کراچی میں جتنے سیمینارز ہمارے ہوتے ہیں، میں ایک دن پہلے یا کچھ دیر پہلے اپنی پینلسٹ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کو کچھ اسٹرکچر کر لیں تاکہ لوگوں تک اسپیکولیٹو باتیں نہ پہنچیں بلکہ ایک مربوط انداز میں بات پہنچے۔ لیکن غازی صاحب نے صبح مجھ سے یہ کہا کہ نہیں، آپ سوالات وغیرہ پہلے سے متعین نہ کریں، کھلا چھوڑ۔ تو میں نہ، غازی صاحب تو کھلے چھٹے ہوئے ہیں، کھلا نہیں چھوڑ رہا، لیکن میں گفتگو کو کھلا چھوڑ رہا ہوں۔ تو نہیں، آپ بتائیں کہ ایک خاکہ سا میں نے پیش کرنے کی کوشش کی
You may agree or disagree with it, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, आपने तकरीबन सफाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आपके जो बयान किए गए नुकात हैं कुछ उनकी बहुत सी बुनियादी बातें पब्लिक इंटेलेक्चुअल के ज़मीन में आपने कही हैं। एक बुनियादी जो इस सेशन का महत्व जो सवाल है कि पाकिस्तान के इस वक्त जब हम यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। ये अब ये ज़ाहिर बहुत बड़ा एक दावा है, तो इस दावे को मैं इसके हक में कुछ दलाइल देने की एक कोशिश करूँगा कि हम पब्लिक इंटेलेक्चुअल का तस्वुर वो रखते हैं जिनकी आपने कुछ मिसालें दी हैं, जैसे नॉम चॉम्स्की, जैसे एडवर्ड सईद, जैसे अरुंधति राय, जैसे अब तारिक अली मौजूद हैं, जैसे पहले इकबाल अहमद यहाँ मौजूद रहे। तो इस सतह के लोग हमारे यहाँ अब नहीं हैं। आपने अपने मुख्तलिफ शोबों के मुतखस्सिसीन, माहिरीन, उनका ताल्लुक सफ़र से हो, सियासियात से हो, तारीख से हो, समाजी साइंस के किसी और शोबे से हो, या हत्ता कि अदब से हो, लेकिन एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल यानी हमारे यहाँ एकेडमिक इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे यहाँ प्रोफेशनल हैं, हमारे यहाँ माहिरीन और एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे हैं वो अपने शोबे पे काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक कानून का एक्सपर्ट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जिसको या सियासत का, पॉलिटिक्स का, तारीख का, समाजियात का बहुत अच्छा हो सकता है, नफ्सियात का बहुत अच्छा हो सकता है, अदबी तनकीद का बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल हैं अपने अपने शोबों के, और उनकी जो ऑडियंस है वो अपने अपने शोबों के लोग हैं और उन पर वो असर भी डालते हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसा पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है जो इन सब जो हमारी हैं मुख्तलिफ तबकात हैं, मुख्तलिफ ऑडियंस हैं, उन सब के एक दरमियान में मौजूद है। अब मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल्स का मसला है, वैसे तो ये हमारे यहाँ 19वीं सदी में आया। मगरिब में इंटेलेक्चुअल का जो सारी इसके तसव्वुर की जो तश्कील हुई है वो 19वीं सदी में फ्रांस में हुई, और उसके बाद अंतोनियो ग्राम्शी थे जिन्होंने इटालियन थे जो प्रिजन नोट पर लिखी, उसमें पहली दफ़ा ये सवाल उठाया और उसने कहा कि दो तरह के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, एक होते हैं रिवायती इंटेलेक्चुअल्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स में जो किसी एक तंजीम, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक डिसिप्लिन के माहिरीन होते हैं, और उनका काम उस तंजीम या उस डिसिप्लिन के अंदर जो दरकार इल्म है उसको पैदा करना, उसकी तरसील करना और उसको बढ़ाना होता है। और रिवायती में उन्होंने कहा कि जो हमारे मजहबी हैं या दीनी हैं या वो लोग हैं, यानी जो पहले से मौजूद चली आ रही इल्म की रिवायत है उसको लेके चलते हैं, वो रिवायती हैं। और जो उससे हटकर जो खास इंसानी इल्म उसको लेके चलते हैं तो वो ऑर्गेनिक है। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो पिछली हमारी जो रिवायत है उसमें कई लफ्ज़ मिलते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स मिलते जुलते हैं, जैसे हकीम का लफ्ज़, आरिफ का लफ्ज़, दानिशमंद का लफ्ज़, या विज़र्ड का लफ्ज़, या सेज का लफ्ज़। तो उस ज़माने में भी हम देखते हैं कि दोनों तरह के थे, ये हकीम हो या मुल्ला हो। अलामा एक ज़माने में बहुत एक, और मुल्ला बहुत एक काबिल एहतराम अल्फाज हुआ करते थे। ये दो तरह के लोग होते थे, एक होते थे रिवायती यानी मनकुलात के कायल, और एक होते थे इनकलाबी। तो उनमें भी रिवायती और इनकलाबी, जो सूफी था वो एक इनकलाबी आदमी था। इनकलाबी आप समझिए कि एक आदमी था क्योंकि वो अवाम की ज़ुबान इस्तेमाल करता था, अवाम की ज़ुबान में मलफूज़ात लिखता था, अवाम की ज़ुबान में तमाम तरह के लोगों से बात करता था और अवाम की ज़ुबान में शायरी लिखता था। लिहाजा उसका एक किरदार था जो अपने ज़माने का इनकलाबी था, लेकिन वो अपने ज़माने का इनकलाबी था। अब बाद में हम देखते हैं कि बाद में जो ज़माना है वो तब्दील होता रहा है, और उस ज़माने में 3 तरह की तब्दीलियाँ आई हैं, और उन तब्दीलियों को उनका सामना करने के लिए हमारे यहाँ उस तरह लोग नहीं आए जिस तरह बाहर की दुनिया में आए हैं, और वो उसको 3 इस्तिलाहात में डिफाइन किया गया है कि पहला बादशाहतों का ज़माना था जब मुतलकुल इनान बादशाह होते थे, और उसको कहते थे कि ये जो पॉइंट्स ऑफ डेथ है कि उनके लिए जब भी उनसे कोई मुनहरिफ होता था, उससे बगावत करता था, गद्दारी जिसको वो कहते थे, या इख्तिलाफ करता था, तो सीधी सजा मौत थी। उसमें कोई दरमियान में अदालत नहीं थी, उसके लिए जल्लाद उसके बाहर हर वक्त मौजूद होता था। जो इसको कहा गया कि वो ज़माना था पॉलिटिक्स ऑफ डेथ का। और उस ज़माने में सूफिया और कुछ लोग थे जो है डिसिप्लिनेरियन सोसाइटी, यानी ऐसी सोसाइटी पैदा करना
जिसमें के कवानीन तय किए जाएं, नॉर्म्स तय किए जाएं और लोगों के तमाम उनको पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी यानी उनके जिस्मों को कंट्रोल किया जाए, यानी उनको सलाह दी जाए, जेलों में भी रखा जाए। सारा जो फोकस है उनकी जिस्म होना चाहिए, उनके जिस्मों पर इख्तियार होना चाहिए और उन जिस्मों को उनसे मुशक्कत कराई जानी चाहिए, अपने लिए काम करवाना चाहिए। तो वो पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी थी, ताकत इस तरह काम करती थी। अब जिस जमाने में हम हैं ये साइको पॉलिटिक्स का जमाना है। अब जिस्म से ज्यादा अब जो ताकत है वो जिस्म से ज्यादा ज़हन में काम करती है और ज़हन को मुसख्खर करने, जब बल्कि कहा गया जिस तरह उसने कहा था, स्टालिन ने कहा था कि हम अपना एक ऐसा अदब पैदा करेंगे जिसके जरिए, यानी जो उन्होंने कहा था जो शायर और अदीब होते हैं ये इंजीनियर होंगे। और यहाँ से एक साइको पॉलिटिक्स का आगाज होता है कि आप इंसानी रूह को इंजीनियर करें और इंजीनियर करने के लिए आप लोगों का जो इल्म है उसको इस्तेमाल करें। आप इन तीन तरह के जो तरीके हैं सोसाइटी को कंट्रोल करने के, यानी ताकत के और सच्चाई के, यानी आप ताकत के जरिए सच्चाई को पैदा करते हैं और उसके जरिए दुनिया को चलाते हैं। अब जो दानिशवर होता है वो इन तीनों सूरतों को समझकर इसके मुकाबिल खड़ा होता है। अब है और हमारे यहाँ वो सारी ये बैगेज मौजूद है और इसके साथ जो एक डिजिटल इंपीरियलिज्म है जो ये सारा आया है, ये कई पेचीदा मुआशरे में हम रह रहे हैं। अब इस सारी सुविधा को समझने, इसको खोलने और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई आवाज नहीं है। हमारे यहाँ एक तरह का सन्नाटा और एक खामोशी है कि एक ऐसा इंटेलेक्चुअल जो ताकत और सच्चाई की इन सब सूरतों को समझते, कहा यह जाता है कि हर जमाना जो होता है उसमें एक ओपिनियन कायम करने की, जो ताकतवर होते हैं वो जो ओपिनियन की एम्पायर कायम करते हैं, आरा की एक सल्तनत कायम करते हैं। तो इस आरा की सल्तनत कायम करने के हर जमाने में मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो तरीके हमारे जमाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनको चैलेंज कर पब्लिक इंटेलेक्चुअल माहिरीन जो होते हैं वो तो मतलब पब्लिक इंटेलेक्चुअल वो है जो ऐसी जुबान में, जिस आपने कहा आम लोगों की जुबान में बात करे, आम लोगों की मंतिक में बात करे, उसके पास किताबत नहीं होनी चाहिए, खालिस क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। वो किसी जमात का तर्जुमान ना हो, वो किसी मखसूस एक नजरिए का, वो कितना ही है उसका तर्जुमान ना हो, वो हमेशा आवाम के साथ खड़ा हो, आवाम के दुख दर्द में शरीक हो, लेकिन उसके पास गहरा इल्म होना चाहिए और सिर्फ पूरी इंसानी तारीख का हुए मौजूदा जमाने तक कैसे पहुंची है। अगर दानिशवर खुद इल्म तख्लीक नहीं करता, दूसरों के बताए हुए एक नजरिए को लेके चलता है। बस तरकीब साहब तहरीक में जो असल इल्म पैदा करने वाले वो चंद बड़े लोग थे, अली सरदार जाफरी थे, वो सजा शहीद थे, फैज अहमद साहब थे और कुछ लोग थे जो इनके पैदा की हुई उसको लेके चलते हुए फौज के सिपाही हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ इल्म तख्लीक करने वाले अपने समाज का, अपने जमाने की सारी पेचीदा सूरत हाल को समझकर और फिर उसको लोगों तक, लोगों की जुबान में पहुंचाने वाले नापैद सुनाए। मीर साहब, मैं अगले राउंड में फिर आपसे ये सवाल पूछूंगा कि कलोनियलिज्म का बर्डन और न्यू कलोनियलिज्म का बर्डन और माशरों में भी हुआ, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से डीकोलोनाइजेशन लैटिन अमेरिका में हुआ, डीकोलोनाइजेशन अफ्रीका में हुआ, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाया। अब अगले राउंड में आप इसका सब बताइएगा। काजी साहब, आपका क्या ख्याल है? जो कुछ बचा है पहली बात तो ये है कि जो हम आजकल के हालात देख रहे हैं, और न सिर्फ बात नहीं, जैसे आपने बताया कि कोई इंटेलेक्चुअल पब्लिक है नहीं, तो सच्ची बात ये है कि जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, मईशत का जो हाल है, सियासत का जो हाल है, तो मैं समझता हूँ कि जो खसारा है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दानिश की कमी, दानिश का ना होना। इस हद तक तो ये है कि हम इस सेशन का टाइटल बदल दें और कहें कि अवामी दानिशवरी की ज़रूरत है। एक नुक्ता है कि जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ, और वो ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटेलेक्चुअल का, ये कहाँ से आया। दरअसल एक ज़माने तक लोगों का जो रास्ता होता था हिदायत के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, वो मजहबी पेशवा। ये नए है की ज़रूरत है कि वो मनसब मजहबी पेशवा से लेकर सेकुलर इंटेलेक्चुअल किया जाए, और यही कश्मकश हमारे यहाँ, और यही ज़रूरत है। जो
रोल होता है पब्लिक इंटेलेक्चुअल का, वो तो आजकल बहुत वसी मानों में इस्तेमाल होता है। न्यूज़पेपर के कॉलम लिखने वालों को भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, और हमारे यहाँ नहीं हुआ ये। लेकिन जैसे अमेरिका में तहकीक हुई कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑप एड के कॉलम्स थे, उनसे लोगों की सोच में क्या तब्दीली और हुई। ये मजहब और मजहबी पेशवा, यानी उन लोगों का मुकाबला करना है जो नफरत करना जानते हैं, और वो लोग मुकाबला करेंगे जो सोचना जानते हैं। ये है पब्लिक इंटेलेक्चुअल की जरूरत, और सोचना जानना और सोचना सिखाना, ये है जरूरत माशरे की, और हमारे माशरे की खास तौर पर। अब इसमें जो एक आपने डार्क पिक्चर जो पेंट की उनकी, उसकी जो वजूहत हैं, उनमें एक वजह ये है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी का गलबा है हमारे माशरे का, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं, अंग्रेजी अदब और अंग्रेजी के जरिए वो दुनिया को समझते हैं, और वो भी एक एलीट है। ये भी एक एलीट कैप्चर की जो हम बहुत बात करते हैं सियासत में, मईशत में, ये उसका एक इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है ये, कि ये एलीट कैप्चर है, और अंग्रेजी के उस गलबे की वजह से हमारे यहाँ वो इंटेलेक्चुअल तबका नहीं पैदा हुआ, और वो एक माहौल नहीं पैदा हुआ। तो पहले तो माहौल भी उसको पैदा करने की ज़रूरत है, और उसके लिए मेरे ख्याल में एक रब्त कायम करना है जामियात या जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है उनमें, और सिविल सोसाइटी, इसकी ज़रूरत है। जो जामिया होती है वो आइवरी टावर नहीं होती, और ये तस्वुर बहुत पुराना था। उनका ताल्लुक माशरे से होता है, माशरे के मसाइल क्या हैं, ज़रूरत क्या है, आइडियोलॉजीज पे क्या बात हो रही है, ये कैंपसेस पे शुरू होती है बात, और वो जो जामियात के उस्ताद हैं उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो माशरे के मसाइल का हल सोचेंगे, उस पर बात करेंगे और इंगेज करेंगे माशरे। और ऐसा होता है कई मुल्कों में, जितनी भी बड़ी इजाज़ात हुई हैं, नए ख्यालात आए हैं, नई तहरीकें चली हैं, वो अक्सर कई मुल्कों के जामियात से शुरू हुई हैं, और यहाँ उसकी ज़रूरत है और यहाँ वो नहीं है। तो एक तो ये मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि सोचना और लोगों को सोचने पर आमादा करना ये बहुत मुश्किल काम है, और हमारे यहाँ इसलिए बहुत मुश्किल है कि हमारे यहाँ एक तो मजहबी जो इंतहा पसंदी है, इंटॉलरेंस है, उसकी वजह से आप कुछ बात करते हुए डरते हैं। और मैं बात कर रहा था किसी से, तो उन्होंने कहा कि एक और भी वजह है कि लोग बात ठीक से नहीं करते और उनमें जरूरत नहीं होती। हम एक शिकायत बहुत करते हैं, मैं बहुत ये देखकर बहुत मुझे दुख होता है कि जब भी हम कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहें, ह्यूमन राइट्स का इशू हो, कोई ऐसा इशू हो, तो 40-50 लोग होते हैं, लोग आते ही नहीं। जबकि यकीनन बहुत से लोग होंगे कि जो हमारे हम ख्याल हैं। कराची यूनिवर्सिटी में 40,000 तालिब इल्म हैं, उनमें से क्या 1000-2000 लोग भी नहीं उनको आमादा किया जा सकता। तो वो जो एक बेहिसी और एक खौफ का सा माहौल है, उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन उससे लड़ना है। और दानिश्वर की जो ज़रूरत है वो तो यानी जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा खसारा हमारा वही है, इंटेलेक्ट की पावर को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आइडियाज़ की अहमियत क्या होती है, इंटेलेक्ट की क्या पावर होती है। नासिर अब्बास कह रहे थे कि कोई हमारे यहाँ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कुछ कोशिशें लोग करते हैं, नाम आप लेने की क्या बात है, लेकिन लोग हैं। और आपने जो और रिवायत की बात की, जिससे जो तहरीरें हैं वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की तरह की बात थी। इस वक्त भी बहुत से लोग हैं। मैं फिर आपसे दोबारा जी बिल्कुल पूछूंगा। इफ्तिखार आरिफ साहब से मैं जानना चाहूँगा, वो कि इफ्तिखार आरिफ साहब का बराह रास्त ताल्लुक जामियात से नहीं है, लेकिन आप इस्लामाबाद में रहती हैं। मेरे ख्याल में 26 जामियात तो सिर्फ इस्लामाबाद में हैं, और पूरे मुल्क की जामियात के भी एक वाइफ आपको पता है। हमारी जामियात से पब्लिक स्कॉलर्स क्यों नहीं निकलते?
मेरी गुफ्तगू आपने शुरू कर दी थी और मैंने उसके बाद की एक आध बात मुझे कहनी है, और जो मैं कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ दानिश्वरी की रवायत पाकिस्तान की हद तक मैं ज़्यादा जानता हूँ, थोड़ा बहुत दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे इल्म में नहीं है, मगर नासिर अब्बास नईर ने एक बात कही और बहुत शब्दों से उसकी तकरार की कि जो नज़रियाती लोग होते हैं या जो मेकर्स और इंजीनियर्स ऑफ सोल का जिक्र किया वगैरह, तो उसमें मेरी गुजारिश ये है कि बाहर के भी जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं वो भी किसी न किसी तौर पर किसी न किसी बड़े नज़रिए से ज़रूर वाबस्ता हैं। चुनांचे इसमें कोई तसादुम, शायद एब्स्ट्रैक्शन में तो ये बात सही हो सकती है कि इंटेलेक्चुअल को किसी भी नज़रिए से वाबस्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली उसको देखें तो सारी दुनिया में जिनका नाम आपने लिया, अभी जो सब नाम लिए जा रहे हैं, चॉम्स्की का नाम, इकबाल अहमद साहब का नाम, एडवर्ड सईद का नाम, अरुंधति रॉय का नाम, या शशि थरूर वगैरह, ये सब जो हैं ये किसी न किसी नज़रिए से ज़रूर वाबस्ता हैं और उसको अपने माशरे से रिलेट करना चाहते हैं। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो बदनसीबी है और उसको कहना चाहिए कि अदब से भी और जामियात से भी कोई बड़ा दानिश्वर अभी तक हमारे 50 वर्षों में जिनके नाम लिए, देखिए सिफ्ते भाई का तस्करा आपने किया, वो शायद पहले आदमी थे जिन्होंने, जिनकी किताबें जो हैं वो मुश्किल है, यानी मादी के मज़ार भी मुश्किल है और मूसा से मार्क्स तक भी मुश्किल है, मगर बलूचिस्तान जैसे सूबे में जितनी किताबें सिफ्ते हसन साहब की पढ़ी जाती हैं और जितने लोग उनके हल्का असर में हैं, किसी यही कराची जैसे शहर में भी नहीं हैं, और ये बिल्कुल बात कहनी चाहिए। अभी आपने इरशाद फरमाया कि 40,000 बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में, जाफर अहमद साहब मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से मुंह हटा के कहता हूँ कि गुज़श्ता 70 बरस में जामे कराची से कितने ऐसे लोग निकले हैं जिनको आप सही माना में दानिश्वर कह सकते हैं, और इस वक्त गुज़श्ता 50 वर्षों में कोई एक उस्ताद ऐसा जो सामने इस तरह से आया हो, जैसे फर्ज कीजिए हमारे बाहर के जो अदब से लोग आए, मगर अदब से भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए। चुनांचे अब तीसरी एक ये है जिसमें गाजी भाई ने इसकी तरफ इशारा किया कि जो अब मीडिया के लोगों को भी दानिश्वर समझा जाने लगा है, और बिलाशुबा मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो फिक्र बातें करते हैं, मगर फिक्र बातें करने वाले ही को आप दानिश्वर नहीं कहते। कोई जो किसी ख्याल को तख्लीक नहीं करता, जो किसी रवायत को आगे नहीं बढ़ाता, आपने बीच में अवामी का किस्सा लगा रखा है, तो अवामी होने के लिए लाजिम है कि वो जुड़े अपने माशरे से। माशरे से जुड़ेगा कैसे? यानी आपने अभी तक अपने निसाब तालीम के निसाब हैं बेसिक से लेकर और यूनिवर्सिटी तक जो कायम कर रखे हैं, और जो तालीम का निज़ाम कायम रखा है, मुझको डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं कि मुझे बहुत से सिलेक्शन बोर्ड में बैठने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन कीजिएगा कि जो ये मुझे कहना चाहिए कि 2-4 लोग ऐसे होंगे जो हमारे उर्दू के हवाले से सामने आए हों और जो अंग्रेज़ी में गुफ्तगू भी कर सकते हों, लेकिन जो दुनिया में दानिश की सूरत हाल है वो उसको पढ़ भी नहीं सकते, उसकी तफहीम और उसका इतलाक़ तो बाद की बात है, यानी उन मसाइल की आगाही भी उनके लिए दुश्वार होती है। यानी मैं देखता हूँ कभी नासिर बैठे हुए हैं, इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म पे बहुत काम किया है, कॉलोनियल थिंकिंग पे बहुत काम किया है, माशाल्लाह ये दूसरी तरह के लोग हैं, मगर कितने लोग हमारी दानिशगाहों में हैं। अच्छा, फिर ये कि आप गौर फरमाइए, जितनी भी सियासी तहरीकें चली
ان میں سے وہی لوگ شاید زیادہ کامیاب رہے جو کسی نہ کسی طرح سے پڑھے لکھے لوگ تھے. یعنی اگر ہمارے زمانے میں ہم تو ایک ہی بڑے لیڈر کو جانتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو, جو کتابیں پڑھتے تھے. اب میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی کابینائیں ہیں, میں سوچتا ہوں کہ ان میں سے کون 56 آدمیوں کی کابینہ ہے, کیا اس میں کسی آدمی نے, ہمارے کسی وزیر اعظم نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہوگی؟ یا اگر آپ ان کے ڈرائنگ رومز میں جائیے تو لاکھوں روپے کی تصویریں آویزہ ہوں گی جس کو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے. یعنی تصویریں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر کوئی ان کی اپریسیشن نہیں ہے کہ بھائی یہ کس طرح کا مصور ہے یا کیا ہے. یہاں آپ کو کتابوں کا فقدان ملے گا. پہلے فیشنیبل پڑھ بھی لیتے تھے. تیسری بات یہ کہ خود ڈاکٹر صاحب لیٹن امریکہ میں جو آپ نے جس کا حوالہ دیا, لیٹن امریکہ میں جتنی دانش کی روایت سامنے آئی وہ شاعری سے بھی آئی اور ایجوکیشن میں بھی آئی. بڑے بڑے لوگ جو پیڈاگوجی آف آپریس والے اور وغیرہ وغیرہ, یہ سب جو ہیں یہ ایک نظریے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے آئے. یعنی فرض کیے ہمیں ایک ہی نام یاد آتا ہے جب ہم کہتے ہیں لیٹن امریکہ, ہم کہتے ہیں پیبلو نیرودا. اب جو پیبلو نیرودا ہے اس کی ساری ایسوسیشن جو ہے وہ ایک خاص نظریے سے ہے, ایک خاص آئیڈیالوجی سے ہے. تو آئیڈیالوجی سے کٹ کر کتنی دیر آپ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں اور کتنی دیر قائم رہ سکتے ہیں. غازی بھائی نے کہا کہ علماء کی طرف اشارہ کیا. بلا شبہ اہل تصوف جو تھے وہ بنیادی طور پر خالص مذہبیت کے خلاف تھے. یعنی ہمارے جو صوفی شعراء ہمارے سندھ میں اور ہمارے پنجاب کے جو صوفی شعراء ہیں وہ بالکل جداگانہ ان کا خیالات بھی تھے اور فکر بھی تھی, مگر وہ اپنی زمین سے جڑے ہوئے تھے. زمین سے جڑے ہونا اور خلق خدا سے جڑے ہوئے بغیر, اچھا جب ان سے آپ جڑے ہوں گے انگریزی کی توسط سے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ یہ مطلب یہ دو بالکل متضاد باتیں ہیں. تو جب تک دانشگاہوں کی صورت احوال بہتر نہیں ہوگی, یہاں تک جرنلزم کا سوال ہے, چاہے میڈیا کتنا بھی ڈیولپ ہو جائے, اس میں آپ چیزیں آئیڈیا کے طور پر, احتجاج کے طور پر, صورتحال سے آگاہی کے طور پر, مگر آپ جس کو دانشوری کی روایت کہتے ہیں وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جرنلسٹک پوزیشن ہے, کوئی انٹلیکچوئل پوزیشن نہیں ہے. تو جب تک کریٹیوٹی نہیں ہوگی ہماری ایجوکیشن میں, ہمارے لٹریچر میں, ہمارے دانشگاہیں, میں ایک ہی بنیاد سمجھتا ہوں کہ اگر دانشگاہیں بہتر نہیں ہوں گی تو پبلک انٹلیکچوئل کہیں پیدا نہیں ہوگا. استاد صدیق صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس ساری گفتگو کو اپنے لیگل پروفیشن کے بیک گراؤنڈ میں ذرا سا اگر آپ اجازت دیں کہ لاء تک اس کو محدود نہ کریں, میں تو بالکل اپوزٹ بات کرنا لگا. اچھا, چونکہ میں لائر آپ کر لیں, لیکن پھر بعد میں میں چلے جی دیکھ لیتے ہیں. جی میری گزارش ہے, میں قانون سے آپ نے میرا تعارف کرایا, لیکن میں ناولسٹ بھی ہوں اور میں فکشن لکھتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ساتھ قانونی تحقیق کرتا ہوں. میرے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ جو اسی سے وابستہ ہے کہ پبلک انٹلیکچوئلزم کیوں نہیں ہے, یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اور ان کی دسترس کو کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں. اور جتنا ہم کمپارٹمنٹلائز کریں گے, جو انٹر ڈسپلنریٹی کا کانسیپٹ ہے جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, میرے خیال میں دیٹ از دا فیوچر. اور جو لوگ انٹر ڈسپلنری مختلف مضامین کو یکجا ملا کے دیکھ کے معاملات کو دیکھتے ہیں, میں فکشن بھی وہی لکھتا ہوں اور میں ریسرچ بھی وہی کرتا ہوں. اگر میں نوآبادیاتی نظام کو دیکھتا ہوں اور اس کے قوانین کو دیکھتا ہوں تو وہ معاشرت, پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کے بغیر ہو نہیں سکتا, بلکہ زیادہ کام ہے ہی اس کی. اور اگر میں تاریخی ناول لکھتا ہوں تو ظاہر ہے اس کا تاریخ سے بھی تعلق ہے, سماج سے بھی تعلق ہے. لیکن میں ایک اور بات اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں, ٹیکنگ دی ایڈوانٹیج آف بینگ ایٹ دی ٹیل اینڈ آف دی اسٹریم, وچ از کہ میں تھوڑا سا اتفاق نہیں کرتا اپنے سینئر جو یہاں پہ, بلکہ آپ سارے پبلک انٹلیکچوئل ہیں. تو یہ جو آرگومنٹ ہے کہ پبلک انٹلیکچوئل کوئی نہیں, اس کی تو نفی یہی ہو جاتی ہے. میں تو مانتا ہوں آپ کو. میرا یہ خیال ہے کہ پبلک انٹلیکچوئلز بالکل ہیں. میرا خیال ہے ہمارا تھوڑا سا جنریشنل ڈسکنیکٹ بھی ہے,
اور ہم ڈیفینیشنلی بھی اس کو بہت نیرولی دیکھتے ہیں. میں آپ کو نام دے دیتا ہوں, زیادہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا. ایک صاحب ہیں حسنین جمال, کالم لکھتے, انہوں نے ایک کتاب لکھی مضامین, اور وہ مضامین بڑے عام ہیں. مضامین ہیں لوگوں کو زندگی کے بارے میں کہ بچیوں کو کیسے پالنا ہے, کم آمدنی میں بھی زندگی کے اندر خوش کیسے رہنا ہے, زندگی میں کیا چیزیں ہیں جن کو اسپائر کرنا ہے. ایوری ڈے تھنگس ان the 21st century which are cardinal to existence. He is going into the 4th edition of his book. Because people are reading him, young people are reading him. There are plenty of young intellectuals, academics who are coming now with their PhD who we are probably disconnected with. I see a very vibrant environment. اور میں بالکل صحیح ہے, ہماری جو پارلیمان ہے اور کابینہ میں شاید بھٹو صاحب جیسی قابلیت کے لوگ نہ ہوں, لیکن لیٹس گو اکراس دا بارڈر. پرتاپ بھانو مہتا, ششی تھرور اور 4 نام آپ نکال لیجیے. نریندر مودی نے بھی آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نہیں پڑھی. اور چومسکی اور ہاروارڈ اور ایڈورڈ سنگھ سے پائے کا کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایک انحطاط پبلک انٹلیکچوئلزم کا گلوبل ہے. اٹس ناٹ جسٹ اس. The other thing is کہ I think public intellectual کی definition کو اگر ہم broaden کریں, جو ناصر صاحب دے رہے ہیں وہ تو ایک بہت ہی چوٹی کے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا جہان کے لٹریچر سے بھی متعارف ہوں, جو ارتقاء کو بھی دیکھیں انسانی تہذیب اور آئیڈیاز کی جینیالوجی کو, اس کے بعد لوگوں سے بھی. اس میں 5-6 فیکٹرز آ جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک دے آر ٹیئرز آف پبلک انٹلیکچوئل. ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی جو سائنس کا مستند آدمی ہے وہ مذہب پہ یا تعلیم پہ بات کرتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں پرویز محمود گوئل کا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی درمیانے سے بھی نیچے درجے کا صحافی جو مرضی بولتا رہے, جس کا شاید BA کی ڈگری بھی نہ ہو, سن لیتے ہیں. یہ مسائل اپنی جگہ پہ. لیکن میرا نقطہ نظر اس معاشرے کے بارے میں تھوڑا مثبت ہے. میں آیا منفی تھا, لیکن آپ سب کو سن کے میں مثبت ہمارے یہاں جج ہوتے تھے, آپ بلکہ زیادہ متعارف ہوں گے, جو لٹریچر بھی پڑھتے تھے اور ان کی ججمنٹ لٹریچر کی طرح تھی. اس میں اتنی زیادہ ایمانداری کا کوئی پڑھا ہوا تھا. اور ہم نے جسٹس ولیس کو بھی بہت سیلیبریٹ کیا, حالانکہ بڑے مسائل ہیں ان کی جورسپروڈنس کے, اس میں نہیں جاتے. Now the lawyers and the judges barely know the law itself, let alone the fact that they've read Marquez or so public intellectual. اس step میں جائیں تو interdisciplinarity is incredibly important. دوسرا is the narrowness of perspectives. Why do we expect کہ ایک آدمی جس کا تعلق سائنس سے ہے وہ بات نہ کرے مذہب سے؟ آج کل میں مجید افضل کی شاعری پڑھ رہا ہوں. مجید افضل کی ساری شاعری کی خوبصورتی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ عیاں ہوتا ہے مجید افضل کو پڑھ کے کہ انہوں نے سائنس پڑھی, کیونکہ جو ان کے ستارے ہیں وہی آدمی پیش کر سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ گیلیکسی فارمیشن کیسے ہے. تو ایک یہ ہمارا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پلیٹ فارم وہ ایڈیٹ پروف ہے. سوری آئی ایم یوزنگ دیٹ ٹرم. ایک زمانے میں بھی ٹی وی پہ پہنچ جاتا تھا, لیکن ٹی وی پہ ہوتا یہ تھا کہ اگر میں آئینی امور کا ماہر ہوں تو بعد میں کچھ ڈومین ایکسپرٹیز تو چاہیے نا. 2 لوگ جنہوں نے آئین کھولا بھی نہیں ہوا اور بیچ میں صابن کا اشتہار بھی ہے. سو الٹیمیٹلی یو ڈیسائیڈ ناٹ ٹو گو, بیکاز یو سی ایک لیول پہ جو آدمی انٹلیکچوئل یا اکیڈیمک اسپائر بھی کرتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کا ایک معیار ہو. لیکن آخری میرا اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا بہادر ہونا پڑے گا, ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا, اور ہمیں ماڈرن سوشل میڈیا سے متعارف ہونا پڑے گا. میں نے 4 کتابیں پچھلے دنوں میں اپنی جہالت کی وجہ سے, چونکہ جس نظام تعلیم سے میں گزرا ہوں اس میں نہ انٹردسپلینریٹی تھی, نہ پاکستان میں پڑھا, میں باہر گیا. میں سائنس پڑھتا ہوں آج کل, میں کاسمولوجی پڑھتا ہوں, اسٹرانومی پڑھتا ہوں. چاروں جو سائنٹسٹ جن کی کتابیں میں نے پڑھی جو کمال کی کتابیں تھیں, میرا دماغ کھل گیا. چاروں کے چاروں ٹویٹر پہ, چاروں کو میں نے لکھا, چاروں نے جواب دیا. اب تو یہ بات رہتی نہیں ہے کہ لوگوں کی دسترس چیز تک نہیں ہے. دنیا جہان کا علم انٹرنیٹ پہ ہے اور پبلک انٹلیکچوئل ہے, اور جو بہت سے موضوعات پہ وہ بات کر رہے ہیں وہ محدود نہیں ہے ان کے معاشرے تک, وہ گلوبل اور یونیورسل. سو آئی تھنک استاد کے طور پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں, ہم اگلی جنریشن میں آنے والے اچھے لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور کیوں نہیں ہے, ہمارے یہاں عائشہ جلال ہیں, ہمارے یہاں حمزہ الوی تھے, ہمارے یہاں اقبال احمد تھے, اتنے ہی تقریباً باقی ملکوں میں بھی ہیں. ہم ذرا تھوڑے پیچھے رہ گئے, لیکن اتنا بھی برا حال نہیں اب میں چاہوں گا کہ بہت اختصار سے ہمارے مہمان جو ہیں وہ جواب دیں. ناصر صاحب, پچھلے راؤنڈ میں آپ نے کالونیل بیگیج کا ذکر کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم ڈی کالونائز کرنے میں کیوں ناکام رہے, اس پہ ذرا آپ بتا دیں. بہت شکریہ. ایک تو میں ایک یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پبلک انٹلیکچوئل موجود ہیں اور میں کہتا ہوں نہیں ہوں, تو میرے خیال ہم عام طور پر جب ہمارے سامنے تصویر واقعی
बहुत तारीफ होती है और दुनिया भर की तारीफ है तो उसको तारीफ दिखाना चाहिए। अगर आप उसको रोशन दिखाते हैं तो एक स्टेट ऑफ डिनाइल है। मैं इंटेलेक्चुअल मौजूद हैं, बड़े बड़े हैं, तो ये एक स्टेट ऑफ डिनाइल है। हकीकत ये है कि हमें चाहिए ऐसे लोग जो बड़े ज़हन के हों, जो जीनियस के करीब हों, जो सोसाइटी को बहुत समझते हों और पेश करते हों। मैं ये कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल्स हैं अपने अपने शोबों में, वो हैं, लेकिन पब्लिक इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं उसका एक कहत है और कहत रजाल है ये अपनी जगह पे। बाकी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तख्लीक में हमारे यहाँ फिक्शन में, शायरी में बहुत अव्वल दर्जे का काम हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ मसला इंटेलेक्ट के डेफिसिट का है। हमारे यहाँ क्रिएटिविटी बहुत है लोगों ने, और आरिफ साहब हमारे ज़माने के सबसे बड़े शायर बैठे हैं, ज़फर इकबाल साहब हमारे ज़माने के बड़े शायर हैं, अभी इंतज़ार साहब हैं, किशोर साहब बैठी हैं, इनके होते हुए मुर्तज़ा शाह साहब बैठे हैं जिन्होंने ड्रामे में, शायरी में काम किया। तो बहुत ऐसे में उनके इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरे सामने ज़ाहिर है वो तस्वुर है जो बड़े जैसे हमारे जैसे अरुण नज़ीर आया है, वो अगर आती है उसकी एक आवाज़, उसका एक जुमला जो होता है वो सोसाइटी के सारे लोग को बदल देता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े इस वक्त देखिए पाकिस्तान सब जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, कोई एक बताइए कि इस पे कोई रहनुमाई करने वाला एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल सामने आए और लोगों को बताए कि भाई आपके साथ हो क्या रहा है। IMF आपके सामने बैठा है, आपको डिक्टेट कर रहा है, कोई एक आदमी आके पूरी जुर्रत से कहे और पूरी सोसाइटी के अंदर जो फैली हुई मायूसी है जो है उसको दूर करे और उनको समझाए कि उनको करना क्या है। कुछ नहीं है, उसके तज्जिए और वो एक जमाती तज्जिए है, वो कोई इंटेलेक्ट नहीं है। आपका जो सवाल है वो उसका मैं समझता हूँ जो मुझे नजर आती है कि हमारे यहाँ कॉलोनियलिज्म था, उसके बाद न्यू कॉलोनियलिज्म आ गया, दरमियान में जो डीकोलोनाइजेशन होनी थी वो नहीं। उसका सबब यह था कि हमारे यहाँ कॉलोनियलिज्म दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ था और उसका जो बज़ाहिर खात्मा हुआ वो उसका सबब है। किस तरह खात्मा हुआ? हमारे यहाँ खात्मा हुआ पार्टीशन पर। हमारे आप देखिए कि पार्टीशन के बाद हमारा सारी जो ज़हनी तवानाई थी उस पार्टीशन का जो मसला था उससे साथ उसकी जो सफरिंग्स थी, जो मसाइल थे, जो उसके साथ शनाख्त के मसाइल थे, हकीकी मसाइल थे, फसादात थे, खूनरेजी थी, शिद्दत पसंदी, सारी उसमें और जो कॉलोनियलिज्म था वो पीछे रह गया। इसका जो जवाब था कि हमारे यहाँ ये ऐसा क्यों नहीं, पहला जवाब तो खुद मंटो ने दिया। मंटो के अगर आप अंकल साम के नाम खतूत पढ़ लें तो उनमें साफ नजर आता है कि अभी एक गोरा गया है और दूसरा गोरा आ गया है और आपको उसने संभलने ही नहीं दिया। यानी अंकल साम आ गया है और बरतानी चला गया है और उसके बाद हमारी सारी जो स्कॉलरशिप है, सारी जो हमारी तवन्नाई है वो पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन पे रही और हमने अपने शनाख्त के सिलसिले में हिंदू को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया, अंग्रेज को कभी दुश्मन नहीं समझा। हमारी तमाम जो हिसाबात है हिंदुओं ने आप पे क्या हुकूमत की, उसका खतरा यानी जो मुमकिन खतरा था वो एक हकीकी जो तजर्बा था जो अंग्रेजों के वो पीछे चला गया और हमने सारी तवानाई सिर्फ अपने ज़ात से, अपनी तारीख से उसको निकालने में लगा दी। तो मेरे ख्याल ये सबसे बड़ा एक रीजन है। शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा और गो कि मुझे अपने ख्यालात के इजहार की इतनी सिर्फ आज़ादी नहीं है। पूरी मूवमेंट थी, वो मुस्लिम सेपरेटिज्म की मूवमेंट थी, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट नहीं थी। नतीजा ये है हम उससे निकाल सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जो हुआ वो कॉलोनियल जो सेट ऑफ रूलर्स थे वो चले गए, लेकिन अनदर सेट ऑफ द सेम सेटअप से कर रहा हूँ कि इतना बड़ा कैंपस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंपस, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और कभी वहाँ पर मैंने अखबार का खोखा नहीं देखा कि अखबार बिकते हूँ। ये जब की बात है कि जब तक सोशल मीडिया भी, कोई प्राइवेट किताबों की दुकान नहीं है। और मैंने कैंपसेस देखे हैं दुनिया में बहुत, मेरा शौक रहा है भाई। हर कैंपस का तो अपना एक रोजाना का अखबार निकलता है, आपको पता है, हर कैंपस का तकरीबन, अमेरिका, यूरोप और हम जिन मुल्कों को नहीं जानते जैसे रूस या पारिस वगैरह, वहाँ भी एक बहुत ही वाइब्रेंट जो एक यूथ कल्चर है। तो यहाँ हो सकता है कि किताबें वो पढ़ते हों, किताबें लिखते हों, एक जगन हो उनमें, लेकिन वो टिपिंग पॉइंट तो कहीं से नहीं है ना। सूरत हाल बदल तो नहीं रही है, कोई नई तहरीक तो ऐसे नहीं पैदा हो रही कि पाकिस्तान को री इमेजिन करने का, पाकिस्तान को रीथिंक करने का कोई प्रोजेक्ट हो और हम इस बहस में हो कि इस मुल्क को नए सिरे से हमें कैसे
مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو ایک سیکولر انداز سے دیکھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, اور اگر کوئی انٹلیکچوئل تحریک بنتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن ایک تحریک کی ضرورت بہت ہے, اور وہ تحریک مجھے دکھائی نہیں دیتی, یہ قبول کرتے ہوئے کہ مجھے نہیں پتا کہ نوجوانوں میں کس طرح ایک یعنی تحریک ہے, یا کوئی ایک نئے کوئی الغار ہے, یا نئی طرح کی سوچ سے وہ بدلنا چاہتے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ وہ اگر بدلنا بھی چاہتے ہیں وہ تو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی مسائل کا حل ذاتی طور پر ڈھونڈتے ہیں, کہ اگر ہیلتھ سسٹم خراب ہے تو پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں, اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو گارڈ دروازے پہ بیٹھا ہے, اگر تعلیم خراب ہے تو ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے مہنگے. تو یہ جو اجتماعی مسائل ہیں, اور ایک سینس آف کمٹمنٹ ٹو یور کمیونٹی, میں نیشن اور وہ نہیں کر رہا, آپ لارجر اسکیل میں دیکھیں تو ایک ہیومن کمیونٹیز ہیں, لوگ ہیں, ملک پاکستان ہو یا کوئی ہو, لوگ ہیں, ان کی زندگیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں. تو اس کے لیے ایک ضرورت ہے کہ ہم سوچیں, اور اس میں ایک یہ ہے کہ ماحول کی جو بات ہے وہ میں ایک بات ہوئی تھی نا, ایلیا ایرنبرگ کی ایک مثال میں نے دی تھی, یاد ہے اس میں, کہ وہ جب سوویت یونین بن گیا اور ایلیا ایرنبرگ ان کے وہ تھے ایک طرح سے نمائندے اور انٹلیکچوئل ریپرزینٹ کرتے تھے ہر جگہ, تو باہر کسی نے پوچھا کہ بھیا سوویت انقلاب آ گیا آپ کا, آپ نے یہ سب کچھ کر لیا, آپ نے کوئی گورکی نہیں پیدا کیا, کوئی چیخوف پیدا نہیں کیا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی بہت, میں اس سے متاثر ہوں, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے کوئی گورکی نہیں پیدا کیا یا ٹالسٹائے نہیں پیدا کیا, نہ ہم نے اس کا وعدہ کیا تھا, لیکن پہلے اگر 5000 لوگ ٹالسٹائے کو پڑھتے تھے تو اب 5 لاکھ پڑھتے. یہ ہے تبدیلی. یعنی کتاب لکھ لی جائے, ٹھیک ہے, کتاب پڑھی جائے اور اس کا اثر ہو, اس پہ گفتگو ہو, یہ ضروری ہے. تو کتنی کتابیں چھپتی ہیں, کتنی بکتی ہیں, کتنی بک شاپس ہیں, کتنی لائبریریاں ہیں, وہ جو ایک انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر چاہیے جو وہ نہیں. لائبریریوں کا تو حال یہ ہے کہ کراچی میں بھی پبلک لائبریری نہیں ہے, اور آپ اور جگہ کی بات کرتے ہیں, برازیل میں ساؤ پالو اور ریو میں نے ان کی جو پبلک لائبریری دیکھی تو ان کی عمارتیں کے ایم سی کی عمارت سے بڑی تھی. امریکہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, لیکن یہ جو ملک ہیں جن کے بارے میں نہیں جانتے, جنوبی کوریا, لیٹن امریکہ میں سب, ابھی برازیل کے نئے صدر جو آئے انہوں نے, لولا نے کہا he promised books in the place of guns. اب ہمارے یہاں پتہ نہیں کچھ علاقے ایسے ہوں گے جہاں بندوقیں زیادہ ہوں اور کتابیں کم ہوں. ایسا ہے, بالکل ہے. تو یہ ہے مسئلہ. آپ کراچی سے آئے ہیں تو آپ کو اتنا اجنبیت کا اظہار. میں غازی صاحب نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی میں 40,000 اسٹوڈنٹس ہیں اور کوئی اخبار کا دھوکہ نہیں ہے. میں کیونکہ اس یونیورسٹی سے وابستہ رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اچھا ہوا کبھی آپ نے یہ سروے نہیں کیا کہ کتنے اساتذہ کے گھروں میں اخبار ہے. افتخار عارف صاحب سے میں آخر میں ایسے کنکلوڈ کرواؤں گا 5 منٹ بعد, کیونکہ اب ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, جن میں سے 5 منٹ میں اسامہ صاحب سے ایک سوال. ہاں, جملہ کہہ دیجیے, باقی جملے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک ایسے فریم ورک میں ہو رہی ہے جو پہلے سے دیے ہوئے خیالات ہیں جن کے بارے میں صحیح, یعنی انٹلیکچوئل بھی وہ ہے جو پہلے سے ڈیفائن ہے کہ کون ہے, عوامی انٹلیکچوئل کون ہے یہ بھی پہلے سے ڈیفائن ہے. یہ تو سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تصورات جو ہیں تخلیق نہیں ہو رہے. کریٹو تھنکنگ رائٹنگ تو الگ بات ہے, کریٹو تھنکنگ میں نہیں ہو رہی. اور جو نوجوان باہر نکل رہے ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کا کامیاب آدمی وہ ہے
जिसके पास माल ज्यादा है। आपका कामयाब आदमी वो नहीं है जो किताब पढ़ता है, मतलब जो तहरीक में शामिल होता है, जो मेहनत कर कर दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। उसामा साहब, आपसे मैंने शुरू में जो सवाल किया था उसमें कहा था कि आपका जो लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक है या आपकी जो लीगल रिसर्च है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने सवाल किया था। मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और सवाल करना चाहूँगा कि लीगल प्रोफेशन में बड़ा एक तरह का पैराडॉक्स है कि जुडिशरी को रियासत का सबसे कंजर्वेटिव इदारा समझा जाता है, जिसका मकसद स्टेटस को बरकरार रखवाना होता है। लेकिन लीगल प्रोफेशन से वाबस्ता लोग जो हैं वो लोग हैं जिनका पब्लिक से इतना करीबी ताल्लुक होता है, रोज आप मिल रहे होते हैं लोगों के साथ, माशरे का कौन सा मसला है जो आपके इल्म में नहीं आता, तो ऐसी सूरत में एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल का इस प्रोफेशन में से निकल के आना कितना पॉसिबल है? सारी दुनिया में इसकी नज़ीर और उसकी वजह है। एक लेवल पे कंजर्वेटिव प्रोफेशन इसलिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर ये चलता है, तो नज़ीर को अगर आपने कायम रखना है कानून में कंसिस्टेंसी के लिए, तो आपको एक लेवल तक कंजर्वेटिव होना पड़ता है। ये जो इर्तका है जजों का, और ये अमेरिका में भी अभी तक जारी है, और आप देखेंगे इस तमाम तारीख के बावजूद कितनी कंजर्वेटिव यूएस सुप्रीम कोर्ट अभी आई है, क्योंकि सियासत, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, सोशियोलॉजी ऑफ लॉयर्स, सोशियोलॉजी ऑफ द लीगल प्रोफेशन, ये सब मैटर करते हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हमारे यहाँ लीगल एकेडमी नहीं, मतलब पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी, अब थोड़ी बहुत है। अब बच्चे आए हैं नए जो पीएचडी भी करके आए हैं और जो मकाले भी लिख रहे हैं। आप ये देखिए कि 50 की दिहाई में जो एक किताब मशहूर आई थी ए.के. बरोही साहब की, उसके बाद कोई 40 से 50 साल तक कानून की कोई किताब जिसे किताब कहा जाए पाकिस्तान में लिखी नहीं गई। उस हद तक तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ अपने रफ़का से यहाँ। लेकिन पिछले 10-15 साल में बहुत सी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हमें ज़रा बारीकी से देखना पड़ेगा और थोड़ा सा शायद अपने स्टैंडर्ड्स को रिलैक्स भी करना पड़ेगा। मैं अब ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि हार्वर्ड लॉ जर्नल यहाँ पे निकले, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा, उसके बाद क्या निकल रहा है वो मैं देखना चाहता हूँ। सो गुजारिश में ये कर रहा था कि एक लेवल पे तो सारी सुप्रीम कोर्ट दुनिया की कंजर्वेटिव, ठीक है, प्रो स्टेटस को होना और बात है, वो तो आप एक कोऑप्टेड जुडिशरी है ना, आप हाईलाइट हो गए, तुम्हारी पूरी तारीख है क्योंकि फौज ने जिस तरह से जुडिशरी को इस्तेमाल किया वो अलग था। लेकिन कंजर्वेटिव सारे हैं, लेकिन चूंकि कानून एक इनेबलिंग लैंग्वेज, क्योंकि कानून सिर्फ एक कोर्सिव लैंग्वेज नहीं है, आप इसके थ्रू जुल्म भी कर सकते हैं, आप इसके थ्रू एम्पावर भी कर सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला से लेके और बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, लॉ हैज बीन एन एम्पावरिंग लैंग्वेज, और इसलिए वो लॉ की एम्पावरिंग लैंग्वेज की वजह से ह्यूमन राइट्स की तहरीक शुरू हुई। ह्यूमन राइट्स की तहरीक की एक बहुत नुमायां जुबान जो है वो कानून की जुबान है। मैं जब बच्चों को कानून पढ़ाता हूँ, या जिस तरह से मैंने जिंदगी में कानून को इस्तेमाल किया बतौर वकील, बतौर मुदर्रिस, बतौर मुहक्किक, वो तो एम्पावरिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स है इस मुल्क में, जो मेरा ख्याल में पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद वो एक अलग बहस है, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन ऐसा मुझे मालूम नहीं था, मुझे रिसेंटली कुछ तहकीक करके मालूम हुआ कि 70 की दिहाई में 1973 के आइन के इर्द गिर्द कितनी रिच थे। सो किताब की फराहमी को भी हमें स्ट्रक्चरली देखना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं मानने को तैयार कि पढ़ने वाला नहीं है। जितनी बुरी किताब हमारे यहाँ छपती है और जितनी कम उसकी मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च होता है और जितनी वो बदनुमा होती है, बारी एक्सेप्शन, उसको खरीदने को दिल नहीं करता। 2-4 नए पब्लिशर आए, उन्होंने किताब अच्छी छापनी शुरू कर दी, दे आर डूइंग वंडर्स। आई थिंक द डिमांड इज आउट देयर, इट्स अ सप्लाई साइड इशू। सो आई थिंक बहुत सी जो बातें हुई उनको डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। मैं बहैसियत मजबूरी तो जाहिर है बिल्कुल इस सेल्फ डिनायल में नहीं हूँ कि यहाँ पे वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल डिबेट, ऑब्वियसली नॉट, बट माय पॉइंट इज दैट वी आर आल्सो इन एन आइडियोलॉजिकली impoverished world. Ideology in the larger sort of empowering sense is under crisis everywhere. इस वक्त अमेरिका में क्या ideology? I mean, it's incredibly difficult to distinguish between one politician and the other. यहाँ तो फिर भी आप कोयटा जाएं तो वहाँ पे एक और बहस हो रही है, आप अयाज मेलों में जाएं तो एक और बहस हो रही है, पेशावर में जाएं तो यहाँ पे अभी भी फेडरेशन के अंदर तमाम इन्हितात और इस तमाम तसल्लुक के बावजूद रिचनेस है। So I think there is a fertile ground to be nurtured and sort of tapped out there. The challenges we know, I think we all know, but मैं once again ये कहूँगा
ये नहीं मान रहे, मेरा ख्याल में आप चारों पब्लिक इंटेलेक्चुअल आप हैं हमें जीनियस वी आर लुकिंग फॉर, वो इकबाल जो है ना वो सेंचुरी में एक पैदा होता है, वी हैव टू आल्सो मेक डू विद पीपल हु आर क्वाइट गुड बट नॉट क्वाइट बैड. थैंक यू. जी बिल्कुल. वैसे तो मेरे ख्याल में इस बहुत समझिए कि ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन के बाद हमें इस सेशन ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन मैं चाहूँगा कि फ़िक़ा आरिफ साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें. मैं तो फौरी तौर पर इंटेलेक्चुअल जो होते हैं उनको पहले से याद करा दिया गया होता है सबक, और एकेडमिया में होते हैं इसलिए उन्हें सारी चीज़ें अखबर होती. हम तो उसामा सिद्दीक की तरह के शायर भी नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो हम सोचते हैं वो किसी से क्या हमारा ताल्लुक़ है, उसमें तारीख़ भी होती है, उसमें तहसीब भी होती है, और उसमें अपनी ज़मीन भी होती है, खुदा से ताल्लुक़ भी होता है. कोई अवामी डिस्कोर्स खल्क़ खुदा को इग्नोर किए बगैर करके नहीं हो सकता. सही. कोई जुड़त अगर नहीं होगी अवाम के साथ, खल्क़ खुदा के साथ, तो आप कितने ही बड़े स्कॉलर क्यों ना हों, आप मंसूब कर दिए जाएंगे. और तारीख़ ने ऐसे तमाम लोगों को बेनकाब भी किया है और मंसूब भी किया है जिन्होंने खल्क़ खुदा के फैसले को नहीं माना. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मेरे ख्याल में इस सेशन से खासा फूड ऑफ थॉट आप लोगों को भी मिला होगा.